નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જનક મકવાણા આપ સર્વનું આજના વિડીયોમાં સ્વાગત કરું છું। આપણો વિષય છે ધોરણ 12 મનોવિજ્ઞાન। અગાઉના વિડીયોમાં આપણે પ્રકરણ 1ના એક મહત્ત્વના પ્રશ્નની ચર્ચા કરી। પ્રશ્ન હતો ધ્યાનનું સ્વરૂપ અને તેના લક્ષણો સ્પષ્ટ કરો। આજના વિડીયોમાં આપણે પ્રકરણ 1ના જ અન્ય એક મહત્ત્વના પ્રશ્નની ચર્ચા કરીશું। प्रश्न है ध्यानना वस्तुलक्षी निर्धारकों स्पष्ट करो। आ प्रश्न बीजी रीते पण पूछाई सके छे। ध्यानना बाह्य निर्धारकों एटले के घटकों स्पष्ट करो। आ प्रश्न ने समझिए ते अगाऊ जणावी दऊं कि आ जे प्रश्न है ए विभाग ई में पूछाई सके तेवो प्रश्न है। तो चालो समझिए आ प्रश्न ने। सर्वप्रथम ध्यानना वस्तुलक्षी एटले के बाह्य निर्धारकों अर्थ मेळवीशुं। ध्यानना निर्धारकों ने बे विभाग में वहेंचवामां आवे छे। नंबर 1 है वस्तुलक्षी निर्धारकों एटले के बाह्य निर्धारकों। नंबर 2 है व्यक्तिलक्षी एटले के आंतरिक निर्धारकों। तो अपनी आसपासना वातावरण में केटलाक उद्दीपकों एटले के केटलीक वस्तुओं एवी होय छे कि जेना उपर आपणुं ध्यान वारंवार जतुं होय छे। तो केम आपणुं ध्यान जे ते उद्दीपक अथवा तो वस्तु पर वारंवार जाए छे? आनी पाछळ घणा बधा कारणों जवाबदार होई शके छे। तो आ जे तमाम कारणों छे आ कारणों ने बे विभाग में विभाजित करेला छे। एक छे वस्तुलक्षी एटले के बाह्य निर्धारकों, बीजू छे व्यक्तिलक्षी एटले के आंतरिक निर्धारकों। टूंकमां આપણે કેટલાક ઉદ્દીપક ઉપર વારંવાર ધ્યાન આપીએ છીએ તો એની પાછળ કાં તો એ ઉદ્દીપક જવાબદાર હોઈ શકે છે, કાં તો આપણે પોતે જવાબદાર હોઈ શકીએ છીએ। એક ઉદાહરણ સાથે આ વસ્તુને સમજીએ। માની લો કે એક રસ્તો છે જેના ઉપરથી ઘણા લોકો પસાર થતા હોય છે। આ રસ્તામાં સાઈડમાં એક ગુલાબનો છોડ उगेलो है जेना उपर एक सुंदर मजानु गुलाबनु फूल है। तेनी बाजू में एक पाणी पीवानो नळ पण है। तो हवे ए रस्ता उपर थी जेटला लोको पसार थशे ए तमामनु ध्यान ए गुलाबना छोड़ उपर अने गुलाबना फूल उपर अवश्य जशे। परंतु पाणीना नळ उपर फक्त ए लोकोनुं ज ध्यान जशे जे तरस्या हशे, एटले के जेमने पाणीनी जरूरियात छे। केम आवुं? तो आनो जवाब ए छे कि गुलाबनो जे छोड़ छे अथवा तो गुलाबनु जे फूल छे ए वस्तु ज एवी छे, एटले के ए उद्दीपक ज एवुं छे कि जे दरेक लोकोना ध्यानमां आवी जाय छे। मतलब ध्यान आकर्षवानो गुण ए उद्दीपकमां एटले के ए वस्तुनी अंदर रहेलो छे। ज्यारे पाणीना नळ उपर व्यक्ति ध्यान आपे छे तो ए ध्यान आपवा पाछळनुं कारण व्यक्तिनी अंदर रहेलुं छे। तरस जे छे अथवा तो पाणीनी जरूरियात जे छे ए व्यक्तिनी अंदर रहेली छे। आम उद्दीपक उपर ध्यान आपवा माटेनुं कारण घणी वखते उद्दीपकनी अंदर रहेलुं होय छे, तो घणी वखते ध्यान आपनार व्यक्तिनी अंदर रहेलुं होय छे। तो आम ध्यान आपवानुं कारण उद्दीपकनी अंदर होय तो त्याने ध्यान आकर्षणना वस्तुलक्षी अथवा तो बाह्य निर्धारकों कहेवाशे। अने आ कारण व्यक्तिनी अंदर रहेलुं हशे तो त्याने ध्यान आकर्षणना व्यक्तिलक्षी एटले के आंतरिक निर्धारकों कहेवाशे। तो मित्रों, आजना प्रश्न में आपणे ध्यान आकर्षणना वस्तुलक्षी निर्धारकों एटले के बाह्य निर्धारकोनी चर्चा करवा जई रह्या छीए। ध्यान आकर्षणना व्यक्तिलक्षी एटले के आंतरिक निर्धारकोनी चर्चा आपणे आगळना विडियोमां करीशुं। ध्यानना वस्तुलक्षी एटले के बाह्य निर्धारकों नीचे मुजब छे। तो ध्यानना वस्तुलक्षी एटले के बाह्य निर्धारकों कुल 8 छे। एटले के आ प्रश्नमां कुल 8 मुद्दा जोवा मळशे। आ 8 मुद्दाओने एक एक करीने आपणे विस्तारथी समझिए। मुद्दा नंबर 1 उद्दीपकनी तीव्रता।
ઓછા તીવ્ર ઉદ્દીપક કરતાં વધુ તીવ્ર ઉદ્દીપક ઉપર આપણું ધ્યાન વધારે જતું હોય છે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે આપણી સમક્ષ જે ઉદ્દીપક છે એ ઉદ્દીપક જેટલો વધુ તીવ્ર હશે એટલો જ એ ઉદ્દીપક આપણા ધ્યાનમાં વધુ ઝડપથી આવશે, અને જેટલો ઓછો તીવ્ર હશે એટલી એની શક્યતા ઘટી જશે કે તે આપણા ધ્યાનમાં આવે. ઉદાહરણ જોઈએ. ધીમા અવાજ કરતાં ઊંચા અવાજ તરફ આપણું ધ્યાન ઝડપથી જતું હોય છે. જેમ કે માની લો કે આપણે એક જગ્યાએ બેઠા છીએ અને આપણી આજુબાજુમાં બે અલગ અલગ અવાજો છે, જેમાંથી એક અવાજ છે બેન્ડ વાજાનો અને બીજો અવાજ છે પક્ષીઓનો. હવે આપણે એ તો જાણીએ જ છીએ કે આ બંને અવાજોમાં કયો અવાજ વધુ તીવ્ર હશે. તો બેન્ડ વાજાનો જે અવાજ છે એ અતિશય તીવ્ર અવાજ હશે અને પક્ષીનો જે અવાજ છે એ ઓછો તીવ્ર અવાજ હશે. આ બંને અવાજો આપણા કાનને સ્પર્શી રહ્યા છે, મતલબ આ બંને અવાજો આપણને સંભળાઈ રહ્યા હશે, પણ આપણું ધ્યાન બેન્ડ વાજાના અવાજ ઉપર જશે, પક્ષીના અવાજ ઉપર આપણું ધ્યાન જશે નહીં. કેમ એવું? કારણ કે બેન્ડ વાજાનો જે અવાજ છે એ વધુ તીવ્ર હોય છે અને એના કારણે આપણા ધ્યાનમાં તે ઝડપથી આવે છે. અન્ય ઉદાહરણ જોઈએ. ઓછા તીવ્ર પ્રકાશવાળા કરતાં વધુ તીવ્ર પ્રકાશવાળા બલ્બ ઉપર આપણું ધ્યાન ઝડપથી જતું હોય છે. આપણી સમક્ષ બે અલગ અલગ બલ્બ ચાલુ કરવામાં આવે. આ બેમાંથી એક બલ્બ 500 વોટનો છે અને બીજો બલ્બ 0નો બલ્બ છે, એટલે કે એના વોટ એકદમ ઓછા છે. તો આ બંને બલ્બમાંથી જે બલ્બ વધુ તીવ્ર પ્રકાશવાળો હશે, એટલે કે 500 વોટવાળો જે બલ્બ હશે એ બલ્બ આપણા ધ્યાનમાં તરત આવી જશે અને અન્ય બલ્બ ઉપર આપણું ધ્યાન જલ્દી જશે નહીં. આગળ વધીએ. મુદ્દા નંબર 2, ઉદ્દીપકનું કદ. નાના કદના ઉદ્દીપક કરતાં મોટા કદના ઉદ્દીપક ઉપર આપણું ધ્યાન તુરંત જતું હોય છે. તો મિત્રો, ઉદ્દીપક જેટલું મોટું હશે તેટલું તે આપણી દ્રષ્ટિ સમક્ષ વધુ સરળતાથી આવશે અને આપણું ધ્યાન તેના ઉપર વધુ ઝડપથી જશે. ઉદાહરણ જોઈએ. સોસાયટીના તમામ મકાનોમાં સૌથી મોટું મકાન આપણને પહેલાં દેખાતું હોય છે. તમારી સમક્ષ એક ચિત્ર છે અને હું માનું છું ત્યાં સુધી તમારું ધ્યાન આ ચિત્રમાં સૌથી મોટું જે બિલ્ડિંગ હશે એના ઉપર જ ગયું હશે. તો આમ સોસાયટીમાં જે ઘણા બધા મકાનો હોય છે, આ મકાનોમાં સૌથી ઊંચું મોટું મકાન હોય છે તે મકાન ઉપર જ આપણું ધ્યાન પહેલાં જતું હોય છે. અહીંયા ઉદ્દીપકના કદનો નિયમ લાગુ પડે છે. ઉદ્દીપકનું કદ જેટલું મોટું હશે તેટલું તે ઉદ્દીપક આપણા ધ્યાનમાં ઝડપથી આવશે. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. સમાચાર પત્રમાં મોટા અક્ષરે લખેલ હેડલાઇન ઉપર આપણું ધ્યાન પહેલાં જાય છે, ત્યારબાદ અંદરના લખાણ ઉપર જતું હોય છે. તમારી સમક્ષ સમાચાર પત્રનું એક ચિત્ર છે અને હું માનું છું ત્યાં સુધી તમારા ધ્યાનમાં સૌથી પહેલાં જે મોટા અક્ષરે હેડલાઇન લખેલી છે તેના ઉપર જ તમારું ધ્યાન પહેલાં ગયું હશે. આમ ઉદ્દીપકનું કદ જેટલું મોટું હોય છે તેમ આપણું ધ્યાન તેના ઉપર ઝડપથી જતું હોય છે. અહીં કેટલાક અન્ય ઉદાહરણો પણ છે. જેમ કે આપણે વનના પ્રાણીઓનું ચિત્ર જોતા હોઈએ છીએ તો આ ચિત્રમાં હાથીનું ચિત્ર આપણને સૌથી પહેલાં દેખાતું હોય છે, કારણ કે અહીંયા પણ કદનો જ નિયમ લાગુ પડે છે. તે સિવાય અન્ય એક ચિત્ર જોઈએ તો તમારી સમક્ષ જે ચિત્ર છે એમાં જે સ્તંભ સૌથી મોટો છે એ જ તમારા ધ્યાનમાં સૌથી પહેલાં આવ્યો હશે. તો આમ ઉદ્દીપકનું કદ જેટલું મોટું હોય છે તેટલું જ એ ઉદ્દીપક તમારા ધ્યાનમાં ઝડપથી આવતું હોય છે. આગળ વધીએ. ઉદ્દીપકની વિષમતા. વિષમતા એટલે કે વિરોધાભાસી હોવું.
બે ઉદ્દીપકો જે એકબીજાની વિષમ એટલે કે વિરોધાભાસી છે તે આપણું ધ્યાન તરત ખેંચે છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે બે વિરોધાભાસી ઉદ્દીપકો એક સાથે આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત હોય છે તો તેના ઉપર આપણું ધ્યાન ઝડપથી જતું હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, લાંબો પતિ અને ઠીંગણી પત્નીની જોડી તરફ આપણું ધ્યાન તુરંત જતું હોય છે. પતિ પત્નીની જોડી હોય તેમાં પતિની ઊંચાઈ બહુ વધુ હોય અને પત્નીની ઊંચાઈ બહુ ઓછી હોય તો આવી જે જોડી હોય છે તેના ઉપર આપણું ધ્યાન તુરંત જતું હોય છે. અન્ય ઉદાહરણ જોઈએ. સફેદ વર્ણની સ્ત્રી કાળી સાડી પહેરે તો તે આપણા ધ્યાનમાં તુરંત આવે છે. તો કોઈ સ્ત્રી છે જેનો સ્કિન એટલે કે ચામડીનો રંગ સફેદ છે અને એણે કાળી સાડી પહેરી હશે તો અહીંયા પણ વિષમતા સર્જાય છે અને તે વધુ આકર્ષિત લાગે છે અને લોકોના ધ્યાનમાં તે સરળતાથી આવે છે. આમ જ્યાં ઉદ્દીપકમાં વિષમતા જોવા મળે છે ત્યાં તે ઉદ્દીપક લોકોનું ધ્યાન ખૂબ સારી રીતે ખેંચી શકે છે. આગળ વધીએ. ઉદ્દીપકની ગતિશીલતા. સ્થિર ઉદ્દીપક કરતાં ગતિશીલ ઉદ્દીપક ઉપર આપણું ધ્યાન જલ્દી જતું હોય છે. મિત્રો, આ મુદ્દાને સમજતા પહેલાં આપણે એક વિડીયો જોઈશું. વિડીયો જોયા બાદ આપણે આ મુદ્દાના કેટલાક ઉદાહરણ જોઈએ. તો વિડીયોમાં જોયું તે પ્રમાણે રેલવે પ્લેટફોર્મ પર ઊભી ટ્રેન કરતાં ત્યાંથી પસાર થતી ટ્રેન ઉપર આપણું ધ્યાન પહેલાં જતું હોય છે. તો આપણે જે વિડીયો જોયો એ વિડીયોમાં આપણા ધ્યાનમાં એ ટ્રેન આવી હશે જે ફૂલ સ્પીડમાં ત્યાંથી પસાર થઈ, પણ પાછળ ઊભી રહેલી એક અન્ય ટ્રેન છે એના ઉપર આપણું ધ્યાન ગયું નહીં. કેમ એવું? કારણ કે તે ટ્રેન સ્થિર હતી અને જે ટ્રેન ઉપર આપણું ધ્યાન ગયું તે ટ્રેન ગતિમાન હતી. આમ સ્થિર ઉદ્દીપક કરતાં ગતિમાન ઉદ્દીપક ઉપર આપણું ધ્યાન ઝડપથી જતું હોય છે. એ જ પ્રમાણે અન્ય ઉદાહરણ, ઝાડ ઉપર બેસેલ પક્ષી કરતાં ઉડતું પક્ષી આપણા ધ્યાનમાં ઝડપથી આવે છે. તો જે પક્ષી ઉડી રહ્યું છે એ પક્ષી ઉપર આપણું ધ્યાન તુરંત જતું હોય છે અને ઝાડ ઉપર કે કોઈ અન્ય જગ્યાએ કોઈ પક્ષી બેસી રહ્યું હશે તો એના ઉપર આપણું ધ્યાન ઝડપથી જતું નથી. તો આ છે ઉદ્દીપકની ગતિશીલતા. આગળ વધીએ. મુદ્દા નંબર 5, ઉદ્દીપકમાં પરિવર્તન. પરિવર્તન એટલે કે બદલાવ. અંગ્રેજીમાં કહીએ તો ચેન્જ. ઉદ્દીપકમાં પરિવર્તન આવે તો તે તરફ આપણું ધ્યાન તરત જતું હોય છે. કોઈ ઉદ્દીપક છે જેને આપણે રોજ જોઈએ છીએ, અવારનવાર વારંવાર જોઈએ છીએ, અને એ ઉદ્દીપકમાં અચાનક કોઈ પરિવર્તન આવે છે તો એ પરિવર્તનના કારણે એ ઉદ્દીપક ઉપર આપણું ધ્યાન તુરંત જતું હોય છે. દાખલા તરીકે, વર્ગખંડની દિવાલોનો બદલાયેલો રંગ હોય તો તે તરફ આપણું ધ્યાન તુરંત જતું હોય છે. આપણે જે વર્ગખંડમાં રોજ બેસીને અભ્યાસ કરીએ છીએ, એક દિવસ એવું બને છે કે આપણે એ વર્ગખંડમાં બેસવા માટે જઈએ છીએ અને જોઈએ છીએ કે એ વર્ગખંડની દિવાલોનો રંગ જે સફેદ હતો એ હવે બદલાઈ ગયો છે. તો એ બદલાયેલા રંગ ઉપર આપણું ધ્યાન તુરંત જતું હોય છે. અન્ય ઉદાહરણ જોઈએ. વધારે હવા ફેંકતો પંખો અચાનક બંધ થઈ જાય તો આપણું ધ્યાન તુરંત તે તરફ જાય છે. આપણે કોઈ જગ્યાએ બેઠા છીએ અને પંખાની હવા આપણને મળી રહી છે તો જ્યાં સુધી પંખાની હવા આપણને મળી રહી છે ત્યાં સુધી એ પંખા ઉપર આપણું ધ્યાન નથી જતું, પણ અચાનક કોઈ કારણથી
એ પંખો બંધ થઈ જાય છે તો તુરંત આપણે તે પંખા સામું જોઈશું અને આપણું ધ્યાન એ પંખા તરફ જશે. કેમ એવું? કારણ કે ઉદ્દીપકમાં પરિવર્તન આવ્યું. પંખો પહેલાં ચાલુ હતો અને હવે બંધ થઈ ગયો છે. આમ ઉદ્દીપકમાં પરિવર્તન આવે તો એ ઉદ્દીપક ઉપર આપણું ધ્યાન તુરંત જતું હોય છે. આગળ વધીએ. ઉદ્દીપકમાં નવીનતા. ઉદ્દીપકમાં રહેલ નવીનતા તરફ લોકોનું ધ્યાન તરત આકર્ષાતું હોય છે. એટલે કે ઉદ્દીપકમાં કંઈક નવીનતા હોય, કંઈક નવાઈ જેવું હોય તો એ ઉદ્દીપક ઉપર આપણું ધ્યાન તુરંત જતું હોય છે. દાખલા તરીકે આપણને જે શિક્ષક ભણાવી રહ્યા છે, આ શિક્ષક રોજ પેન્ટ અને શર્ટ પહેરીને આવે છે અને આપણને ભણાવતા હોય છે. પણ એક દિવસ એ શિક્ષક જબ્બો અને લહેંગો પહેરીને આવે છે તો આપણને એમાં નવીનતા લાગે છે અને આપણું ધ્યાન તુરંત એ શિક્ષક ઉપર જતું હોય છે કે આ શિક્ષક રોજ પેન્ટ અને શર્ટ પહેરીને આવતા હતા અને આજે જબ્બો લેગો પહેરીને આવ્યા છે. મતલબ આપણા માટે એ નવાઈ પ્રમાણે તેવી વસ્તુ છે એટલે આપણું ધ્યાન તુરંત તે તરફ જશે. એ સિવાય અન્ય ઉદાહરણ જોઈએ તો ઘરમાં આપણે કોઈ નવી વસ્તુ વસાવી છે તો એ જે નવી વસ્તુ હશે એ આપણા માટે નવીનતા હશે અને આપણું ધ્યાન વારંવાર તે વસ્તુ એટલે કે ઉદ્દીપક ઉપર જતું રહેતું હોય છે. આમ ઉદ્દીપકમાં નવીનતા હોય તો એ ઉદ્દીપક ઉપર આપણું ધ્યાન અવારનવાર જતું હોય છે. આગળ વધીએ. ઉદ્દીપકનું પુનરાવર્તન. પુનરાવર્તન એટલે રિપીટ થવું. એકના એક ઉદ્દીપકનું વારંવાર પુનરાવર્તન કરવામાં આવે તો ક્યારેક ને ક્યારેક તો આપણું ધ્યાન તેના ઉપર જાય જ છે. કોઈ ઉદ્દીપક છે જે વારંવાર પુનરાવર્તિત થઈ રહ્યો છે, આપણી સમક્ષ એ ઉદ્દીપક વારંવાર રજૂ થઈ રહ્યો છે તો એક વખત, બે વખત, 3 વખત, 4 વખત ક્યારેક ને ક્યારેક તો આપણું ધ્યાન તે ઉદ્દીપક ઉપર અવશ્ય જશે. ઉદાહરણ તરીકે ટીવીમાં વારંવાર એકની એક જાહેરાત આવે છે તો એક સમય તો એવો આવશે જ કે જ્યારે આપણે એ જાહેરાતને જોઈશું અને આપણું ધ્યાન એ જાહેરાત ઉપર જશે. બીજું ઉદાહરણ, વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન આકર્ષવા માટે શિક્ષક જે હોય છે તે વારંવાર એકની એક સૂચનાનું પુનરાવર્તન કરતા હોય છે. તમારા માટે જે સૂચના મહત્ત્વની હશે અથવા તો જે મહત્ત્વના અભ્યાસના મુદ્દા હશે તે અભ્યાસના મુદ્દાઓ તમારા શિક્ષક વારંવાર તેનું પુનરાવર્તન કરશે. કેમ? કારણ કે તમે તેના ઉપર સારી રીતે ધ્યાન આપી શકો. આમ ઉદ્દીપકનું પુનરાવર્તન કરવામાં આવે તો તે ઉદ્દીપક ઉપર આપણું ધ્યાન જઈ શકે છે. આગળ વધીએ. મુદ્દા નંબર 8. ઉદ્દીપકનો રંગ. કેટલાક ઉદ્દીપકો એવો રંગ ધરાવતા હોય છે કે તે તરફ આપણું ધ્યાન વધુ જતું હોય છે. તો કેટલાક રંગો એવા હોય છે કે જેમને આપણે ભપકાદાર રંગો કહેતા હોઈએ છીએ, જેમ કે લાલ, પીળો, કેસરી, પોપટી. તો આવા જે ભપકાદાર રંગો હોય છે એવા રંગો ધરાવતા જે ઉદ્દીપકો હોય છે તે આપણા ધ્યાનમાં વધુ ઝડપથી આવતા હોય છે. તો આમ ઉદ્દીપકનો જે રંગ હોય છે તે પણ આપણા ધ્યાનને આકર્ષવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. ઉદાહરણ તરીકે સફેદ ફૂલોની સાપેક્ષે લાલ રંગનું ગુલાબ આપણને ઝડપી આકર્ષે છે. તો તમારી સમક્ષ જે ચિત્ર છે એ ચિત્રમાં તમારું ધ્યાન સૌથી પહેલાં લાલ રંગના ફૂલ ઉપર જ ગયું હશે, કારણ કે તેનો રંગ આકર્ષક રંગ એટલે કે ભપકાદાર રંગ છે. આ સિવાય અન્ય ઉદાહરણ જોઈએ તો તમારી સમક્ષ કેટલાક પક્ષીઓના ચિત્રો છે. આ પક્ષીઓ પણ ભપકાદાર રંગ ધરાવે છે માટે આપણા ધ્યાનમાં તે ઝડપથી આવે છે. આ સિવાય અન્ય ઉદાહરણ જોઈએ તો સમાચાર પત્રમાં રંગીન કાગળમાં છાપાયેલ જાહેરાત આપણું ધ્યાન ઝડપથી આકર્ષે છે. તો આપણે જ્યારે સમાચાર પત્ર વાંચતા હોઈએ છીએ ત્યારે
કેટલીક જાહેરાતો એવી હોય છે જે રંગીન હોય છે અને કેટલીક જાહેરાતો એવી હોય છે જે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ હોય છે. તો જે રંગીન જાહેરાતો હોય છે તેના ઉપર આપણું ધ્યાન વધુ ઝડપથી જતું હોય છે. આમ ઉદ્દીપકનો રંગ જેટલો વધુ આકર્ષક અને ભપકાદાર હશે તેટલું જ તે ઉદ્દીપક આપણા ધ્યાનમાં વધુ ઝડપથી આવતું હોય છે. તો આમ ધ્યાન આકર્ષણના જે બાહ્ય ઘટકો છે અથવા તો ધ્યાન આકર્ષણના જે વસ્તુલક્ષી ઘટકો છે તેમાં કુલ આ 8 ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે. એકવાર ફરીથી કહી દઉં કે આ જે પ્રશ્ન છે એ ખૂબ મહત્ત્વનો પ્રશ્ન છે. તો તમે સર્વે આ પ્રશ્નને ખૂબ સરળતાથી સમજી લીધો હશે તેવી અપેક્ષા રાખું છું અને આ પ્રશ્નને આપણે તૈયાર કરી લઈશું. આગળના વિડીયોમાં આપણે ધ્યાન આકર્ષણના વ્યક્તિલક્ષી નિર્ધારકો અથવા તો આંતરિક નિર્ધારકોની ચર્ચા કરીશું. આભાર.